program with meditation. Accordingly, we invite APT Gopidas from Bahrain for conducting Duriya meditation. Over to you, sir. Be blessed by the divine power. Be blessed by the divine power. Be blessed by the divine power. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. We will be doing Duriyam meditation now. The atmosphere around us is purified by the divine power. The divine energy descends upon us. Our body and soul are being purified and blessed. The divine power may protect us, guide us, and lead us day and night, at all times, in all places, and in all activities. Salutation to Mother. Salutation to Father. Salutation to Guru, Sri Vedatri Maharishi. Duriyam meditation, we begin at Agana Chakra. Focus your mind at the point in between your eyebrows. Oh my God. Not again. Huh? Duriyam, focus your mind at the crown chakra.
Be blessed by the divine power. We shall conclude the meditation. Spread the energy throughout the body. Body and soul are being purified and blessed. By the grace of divine power, may we all enjoy good health, long life, enough wealth, wisdom, and peace. By the grace of divine power, may we all enjoy good health, long life, enough wealth, wisdom, and peace. By the grace of divine power, may we all enjoy good health, long life, enough wealth, wisdom, and peace. Bless the Vedatriyam propounded by Sri Vedatri Maharishi. Be blessed by the divine power. Bless the World Community Service Center. Be blessed by the divine power. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. Let peace prevail within us. Let peace prevail around us. Let peace prevail around the world. Peace, peace, peace. Be blessed by the divine power. Over to you, ma'am. Thanks, sir, to conduct the meditation. வாழ்க வளமுடன், sir. A man asked Lord Buddha, I want happiness. Lord Buddha said, first remove I, that's ego. Then remove want, that's desire. Now you see left with only happiness. Thus, when we lose I and want, we would have happiness. Vedatri Maharishi made everyone to understand the meaning of this statement in a simple and easier manner. Now, World Community Service Center R&D department has taken this initiative of Consciousness 360 degree, the weekly conclave. Now, we are moving to the welcome address. உலக சமுதாய சேவா சங்க விரிவாக்கத்துறை இயக்குனர் முதுநிலை பேராசிரியர் உழவன் மா தங்கவேலு ஐயா அவர்கள் இன்றைய நிகழ்வின் தலைவராக இருப்பது மகிழ்ச்சியான செய்தி. ஐயா அவர்கள் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களின் கருத்துக்களை உலகம் முழுவதும் எடுத்து செல்லும் அரிய பணியை செம்மையாக ஆற்றி வருபவர். மிகவும் எளிமையானவர். ஐயா அவர்களை வரவேற்புரை நிகழ்த்த அன்புடன் அழைக்கிறோம். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். நன்றிமா. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். என்னை அவனில் வைத்தேன், ஏற்றி வந்தேன், போற்றி வந்தேன், என்னை அவனில் இணைத்தான். இறைவனாகி பாடுகின்றேன், உன்னுள்ளும் இவ்வுண்மை உணர்ந்து கடை தேர்வதற்கு நம்மையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து உலக மக்கள் ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தக்கூடிய அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களை மனம் மொழி மெய்களினால் வணங்குவோம், வாழ்த்துவோம். நல்ல நிர்வாகம் நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கும் என்கின்ற தாரக மந்திரி சொந்தக்காரன், சேவைக்காக மத்திய அரசாங்கத்துடைய உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ பட்டம் பெற்று நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர் SKM மயிலானந்தனுடைய வழிகாட்டின்படியும் இயக்குனர் உமக்கூடிய கடுமையான உழைப்பு வழிகாட்டின்படி மண்டலங்கள், அறக்கட்டளைகள், உலகம் முழுவதுள்ள அறிவு திருக்கோயில் அறக்கட்டளையினுடைய அனைத்து தொண்டுள்ளங்களையும் நன்றுடன் நேரத்தில் வணங்கி, அதிலே இயக்குனரமாக இருக்கக்கூடிய R&D என்று சொல்லக்கூடிய ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி இயக்குனரகம், டாக்டர் ஐயா அவர்கள் ஆசானுடைய இதயத்தில் இடம் பிடித்தவர்கள், ஒரு நல்ல உலக அரங்கத்திற்கு இந்த பாரத தேசத்தினுடைய சித்தாந்தம் வேதாத்திரியம் அனைவருக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்று ஆசான் நோக்கமான கல்லாதவர்கள் கற்றவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் வாரீர், கருப்பு வெள்ளை தோன்றும் உலக மதம் ஒன்று என்று உலக அரங்கத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய டாக்டர் ஐயா அவர்களுக்கும் குற்றாலம் மற்றவரோடு இருக்கக்கூடிய இணை இயக்குனர் மக்களுக்கும்
இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு நன்றி காணிக்கையாக்கி இன்றைய நிகழ்வை உண்மையிலேயே இந்த அனைவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தமிழிலே வழங்கிய கூடிய உங்கள் பெருவுள்ளத்துக்கு நன்றி காணிக்கையாக்கி நமது மருத்துவர் பாலுதுரை அவர்கள் மிக வேதாத்தில் ஆழமானவர்கள், அகலமானவர்கள், வெளிநாடுக்கெல்லாம் சென்று வேதாத்திரத்தை அறிவியல் பூர்வமாக மருத்துவ பூர்வமாக வழங்கிய பெருந்தகை, தமிழகம் முழுவதும் பவனித்து வரக்கூடியவர்கள், ஆலியாரில் பல முறை நமக்கு இந்த வகுப்புகளை எடுத்து தந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட அவர்களை இந்த நேரத்திலே வரவேற்பது பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஆசான் அவர்களுடைய நினைவில் நின்று அருள் பேரால் கருணையினாலே அவருடைய மகத்தான தொண்டு மேலும் மேலும் சிறந்தோங்க வேதாத்திரிய அறிவு ஆட்சி தரம் உலகம் முழுவதும் பரவுவதற்காக அனைவருடைய சார்பில், இயக்குனர் சார்பில், தலைவர் SKM மேலாண்டைய நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் டாக்டர் ஐயா வருக என்று வரவேற்பதை பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அது மட்டுமில்ல, இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து மருத்துவ முகாம், மருத்துவ மாநாடு, சைக்காலஜியுடைய மாநாடுகள், அது மட்டுமில்ல மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சிறந்த பயிற்சி முறைகள், இப்படி பல சிறப்புகளை செய்து வரக்கூடிய நமது ஆரடி நிர்வாகத்துடைய இயக்குனர், அன்புக்குரிய மருத்துவர், நம்ம மேலாம் அளவு கடந்த அன்பு காட்டி வழிநடத்தி எங்களை எல்லாம் வழிநடத்தக்கூடிய மருத்துவர் டாக்டர் ரவீந்திரநாத் ஐயா அவர்களை வருகின்ற வரவேற்கின்றோம். ஒரு சிறந்த தவத்தை நடத்தி கொடுத்த பெருந்தகையார் துரிய தவம் சிறப்பாக ஆழமாக இருந்தது ஆங்கிலத்துல. அவர்களை நடத்த வருவதில்லை என்று மருத்துவர்கள் வரவேற்பதிலே. அது மட்டுமல்ல, சிறந்த ஒருங்கிணைப்பாளர், அவர்களுடைய மகத்தான தொண்டு, மேலும் இந்த இணை இயக்குனர் பெருமக்கள், ஆலியார் அரங்காவலர்கள் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்பு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நமது நோக்கம் என்ன? ஆங்காங்கே அறிஞர்களை தலைவர்களை இணைத்து, முழு அளவில் உலகம் உணர்ந்து ஏற்க செய்வாய் என்பது வேதாத்தின் நோக்கம். முழு அளவில் உலகம் உணர்ந்து ஏற்க செய்ய வேண்டும். எதை? அறிவாக மாந்தருள்ளே உளனி. அப்ப அறிவாக ஒவ்வொரு மாந்தருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மண்ணுலகில் மக்களிடம் பரவிட வேண்டும். அதைத்தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுல கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை நல்லுள்ளங்களையும் என மிக அறிஞர்கள், சிந்தனையாளர்கள், மருத்துவர்கள், பல ஆராய்ச்சியாளர்கள், பல விஞ்ஞானிகள் இந்த அமைப்பிலே கலந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவரையும் எப்பொழுதும் உங்களுடைய வருகை, உங்களுடைய அங்கீகாரம், உங்கள் தேடுதல், நாம் அனைவரும் சேர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம். அதனால இந்த இணைப்புகளுக்கு அவ்வளவு நல்ல உள்ளங்களையும் வருக வரவென்று வரவிருப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தொடர்ந்து நாம் அனைவரும் சக பயணிகளாக, வேதாத்திரிய சக பயணிகளாக, சக சிந்தனையாளர்களாக, சக அறிஞர்களாக என அருத்தந்திரம் அழைக்கின்ற பொழுதே அறிஞர்களே சிந்தனையாளர் என்று அழைப்பார்கள். அந்த அருத்தந்தினுடைய வார்த்தையவே அவரே அழைப்பதாக, அருத்தந்தினுடைய வார்த்தையை சொல்லி அருத்தந்தை அழைப்பதாக, அறிஞர்களே சிந்தனையாளர்களே வாருங்கள். நாம் அனைவரும் நம் மனித குலத்துக்கு என்ன தேவையோ, நம் மனிதர்களும் என்ன தேடுகிறதோ அதை கொடுப்பதற்கு நம்மிடம் அற்புதமான ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது. அனைவரும் சேர்ந்து அனைவருக்கும் கொண்டு செல்வோம். கடைகோடி மக்களிலிருந்து நெல்கோடி மக்கள் அடையும் என கடையோடும் கடைவேறு என்றுதான் பாமர மக்கள் தத்துவ ஞானியுடைய நோக்கம். அது கிராம சேவை திட்டத்தில் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அனைவரையும் மீண்டும் நன்றியோடு ஆசான் நினைவில் நின்று வருக வருக என்று வரவேற்பதிலே உலக சேவா சங்கமும் இந்த இயக்குனர் பெருமை கொள்ளுகிறது. நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். அருமையான அறிமுக உரை மற்றும் துவக்க உரையை தந்த முதுநிலை பேராசிரியர் மா உழவன் தங்கவேலு ஐயாவிற்கு நன்றி. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. Lazio once said, knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment. Now we are moving to the session. Today we have with us Sky Senior Professor Dr. Baludurai, MBBS, specialist in DLO and diabetologist. He has been connected with Sky Yoga system for the last 32 years. He is a trustee of Tamarabarani Sky Trust, Tirunelveli, associated with Swamiji Vedatri Maharishi for several years, volunteered for conducting Sky residential course at Ariyar. உலக சமுதாய சேவா சங்க முதுநிலை பேராசிரியர் டாக்டர் பாலுதுரை ஐயா அவர்களை
என்லைட்டன்மெண்ட் கான்சியஸ்னஸ் என்ற தலைப்பில் சிந்தனை விருந்து தருவதற்கு உலக சமுதாய சேவா சங்கம் RMD சார்பில் விழைகிறோம். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம். வாழ்க வையகம். வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க. குருவே துணை. குருவின் திரு அடி போற்றி. முழுமையான ஆத்மாக்களே, இறைவனின் அன்பு குழந்தைகளே, உங்கள் அனைவரையும் வணங்குகின்றேன். முழுமை பேறு, என்லைட்டன்மெண்ட் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் நாளியாரில் ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்ற வேண்டும் என்று டாக்டர் ரவீந்திரநாத் கேட்டார். சார், அது வார்த்தையால் படிக்க முடியாத ஒன்று, அது ஒரு உணர்வு, அதை எப்படி சொல்ல என்றேன். நீங்கள் கூறுங்கள், குரு கூறுவார் என்று கூறினார். நமது வாழ்வின் நோக்கம் அனைவரும் அறிந்ததை, முழுமை பேறு அடைவது. எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்கேயே சென்று அடைவது. சொல்வதற்கு எளிதாக இருக்கின்றது. எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அது, எங்கும் உள்ளது நீக்கமர என்பார் மகரிஷி. தெய்வமே, இயற்கையே, சுத்த வெளியே எங்கும் நிரம்பியுள்ளது. அது அரூப சொரூப நிலையில் உள்ளது. அதை உணர்வால் மட்டுமே உணர முடியும். என்னவென்று சொல்லுவேன்? நான் இவ்வாறு கூற, மகரிஷி கூறுகின்றார், ஒன்றிலா ஒன்றறிந்தேன், விளக்கி காட்ட ஓமை இல்லை. ஒன்றிலா ஒன்றறிந்தேன், விளக்கி காட்ட ஓமை இல்லை. எனினும் ஒருவாறு சொல்வேன், ஏதோ சொல்றேன் என்று ஒரு குருவே கூறியிருக்கிறார் என்றால் நான் என்ன? என்றும் மாறாத இயற்கை இது. எங்கும் நிறைந்துள்ளது, அது சிவமாம் என்று மகரிஷி கூறுகின்றார். விளக்கி காட்ட உண்மை இல்லை, எனினும் சொல்லுகின்றேன் ஒருவாறு என்று கூறுகின்றார். இதையே TKS ஐயா அவர்கள் கூறுகின்றார். சொல்ல உணா சொற்கடந்த பரம்பொருளை, சொல்ல உணா சொற்கடந்த பரம்பொருளை சொல்லால் அளக்க இயலுமோ? சொல்லால் அளக்க இயலுமோ? சொல்ல உணா பரம்பொருளை சொல்ல தகுமோ என்று கூறுகின்றார். அந்த பரம்பொருளே எங்கும் எதிலும் நிரம்பியுள்ளது, முழுமையாக. உன்னிலும் என்னிலும், விண்ணிலும் மண்ணிலும், கல்லிலும் கடலிலும், கோளிலும் நட்சத்திரங்களிலும், அங்கும் இங்கும், மேலும் கீழும், முன்னும்
பின்னும் வலதும் இடதும் என எங்கும் முழுமையாக நிரம்பியுள்ளது. இதை உபநிடத மந்திரத்தில் ஒன்று கூறுவார்கள். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதிச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் மேவ வசிச்யதே என்பார்கள். அது பூரணம், இது பூரணம். இறைவன் இயற்கை முழுமையானவர். இந்த உலகம் முழுமையானது. முழுமையான இயற்கையிலிருந்து, இறைவனிலிருந்து முழுமையான உலகம் தோன்றியுள்ளது. அந்த முழுமையிலிருந்து முழுமையை எடுத்த பின்பும் முழுமையே எஞ்சியுள்ளது. எனவே எங்கும் முழுமையே நிரம்பியுள்ளது. எடுக்க எடுக்க குறையாத ஒரு வற்றாத செல்வம் இது. இந்த வெளி ஒரு வற்றாத செல்வம். இந்த வெளியிலேயே விண்ணிலிருந்து பல்வேறு ஜீவன்கள், சேதனம் அசேதன பொருட்கள் அனைத்தும் தோன்றுகின்றன, ஜீவிக்கின்றன, வாழ்கின்றன, அடங்கி விடுகின்றன. எந்த கூடுதலும் இல்லை, குறைவும் இல்லை. எப்பொழுதும் நிறைவாக இருக்கக்கூடிய அந்த வற்றாத செல்வம், அதை வற்றா இருப்பு என்பார். பேராற்றல், பேரறிவு என்றும் மகரிஷி கூறுவார். பேராற்றல் மிக்கது இந்த பூமியை, இந்த பிரபஞ்சத்தை, பிரம்மாண்ட பிரபஞ்சத்தை நாம் ஒப்பிடும் பொழுது பூமி ஒரு தூசு. இந்த பூமியை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சூரியனை, 9 கோள்களை, கோடான கோடி நட்சத்திரங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆற்றல், பேராற்றல் மிக்கது. பேரறிவு. ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு கோள்களும் ஒவ்வொரு தொலைவிலே, தூரத்திலே, குறிப்பிட்ட வேகத்திலே ஒரு ஒழுங்காக, இந்த இயக்க ஒழுங்கு, ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்று கூறுவார். அந்த பேரறிவு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தூரம். சூரியனிலிருந்து பூமி 9 கோடி, புதன் 3 கோடி, சுக்கிரன் 6 கோடி என்ற குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ஒரு இயக்க ஒழுங்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இதை பற்றி நீங்கள் என்னை விட நன்கு அறிந்தவர்கள். அந்த முழுமையே எப்பொழுதும் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை ஒரு தீபத்திலிருந்து எண்ணற்ற தீபங்களை ஏற்றினாலும் அந்த முதல் தீபத்தின் அந்த முழுமை நிறைவாகவே இருக்கிறது, முழுமையாகவே இருக்கின்றது. ஏற்றப்பட்ட தீபங்களும் முழுமையாகவே, நிறைவாகவே ஒளி தருகின்றன. நாம் எத்தனை பேரை நேசிக்கிறோம்? எத்தனை பேரை நேசிக்கிறோம்? எத்தனை பேர் மேல் அன்பு செலுத்துகிறோம்? நம்மிடமுள்ள அன்பு நிறைவாகவே இருக்கின்றது. இறை அன்பு சுரூபம் என்பது இதுதான். நாம் எத்தனை பேரை நேசிக்கிறோம், அன்பு செலுத்துகிறோம்? அந்த அன்பு குறைந்ததா? அன்பு எப்பொழுதும் முழுமையாகவே இருக்கிறது. அன்பா, நாம் அனைவரும் முழுமையாகவே இருக்கின்றோம். அதை தெரிந்திருக்கின்றோம், அறிந்திருக்கின்றோம், உணரவில்லை. உணர்ந்தால் முழுமை, அவ்வளவுதான். ஆனால் அந்த முழுமையை உணர ஒரு குரு தேவைப்படுகின்றது. குருவென்று திரு இல்லை.
குரு என்று நீ உன்னை அறிய முடியாது. குரு என்பதை முழுமையாக உணர்ந்த குரு. முழுமையாக உணர்ந்த முழுமையே குரு. மகரிஷி கூறுவார், எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை. அனைத்தையும் கூறிவிட்டு சென்று விட்டார். நாம் தேட வேண்டும், அதில் நாம் அடங்க வேண்டும், ஒடுங்க வேண்டும், அதில் நாம் விளங்க வேண்டும். சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதல்ல ஆன்மீகம். தப்பாது குரு உயர்வு, குரு உணர்வு, மதிப்போர் தன்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும். எப்பொழுது நீ சதா குரு உணர்வில் இருக்கின்றாயோ, நீ விட்டாலும் அது உன்னை விடாது. உன்னை பிறவி பயனையே நல்கும். இந்த பிறவி பயனை, இந்த வாழ்க்கையெனும் பிறவி கடலை உன்னால் குரு மூலமே தாண்ட முடியும். அந்த மூலத்தை அடைய முடியும். குரு ஒன்றே. ஆதி குருவை கூறுவார்கள். ஆதி குரு தட்சிணாமூர்த்தி என்று கூறுவார்கள். முதல் குரு. அவர் அந்த காலத்தில் தனியாக அமர்ந்து கண்ணை மூடி அமர்கின்றார். ஆழ்ந்து உள் செல்கின்றார். உள் ஒடுங்குகின்றார், அடங்குகின்றார், உள் விளங்குகின்றார். அமைதி, பேரமைதி அவர் உள் நிகழ்கின்றது. இந்த எப்பொழுது பேர் அமைதி வருகின்றதோ அப்பொழுது உயிரினுடைய சுழற்சி குறைந்து அந்த அமைதி, எப்பொழுது உயிரினுடைய அமைதி வருகின்றதோ அப்பொழுது பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபிக்கின்றது. அன்பா, நீ தூலத்தால், உடலால் நீ எல்லை கட்டி இருக்கின்றாய். நீ இந்த பூமி வாசி அல்ல. உயிரால் நீ எங்கு உயிர் விண் சுழந்து கொண்டது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய். உன்னுடைய உயிரின் ஆற்றல் பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கின்றது. அதே போன்றுதான் அவர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்து வியாபித்து நிற்கின்றார். நம் பெரிக் மண்டலம் சக்திகள தவத்திலே கூறுவோம் அல்லவா, விரிந்து வியாபித்து நிற்கின்றார். அந்த ஒரு லேசான உணர்வு, காற்று போன்ற ஒரு உணர்வு, இறகு காற்றில் பறப்பது போன்ற ஒரு உணர்வில் திளைக்கின்றார். மகரிஷி கூறுவார், நன்மை தரும் நவகோள்கள், நன்மை தரும் நவகோள்கள், நட்சத்திர கூட்டம் நான் அகத்தே காணுகின்றேன். நீ விருந்து வியாபித்து இருக்கின்றாய். உன்னுள் இந்த பிரபஞ்சம். நீ இந்த உடல் அல்ல. நீ இந்த பூமி வாசியும் அல்ல. நீ பிரபஞ்சவாசி என்று இப்பொழுது கூறுகின்றேன். நீ பிரபஞ்சவாசியும் அல்ல. அதையும் தாண்டிய நீ உண்மை சொரூபம். எப்பொழுது இந்த ஆழ்ந்த அந்த தியானத்தில், ஆழ்ந்த அமைதியில் அந்த தட்சிணாமூர்த்தி முதல் குரு சென்றாரே, அந்த நிலையில் அந்த லேசாக இந்த பிரபஞ்ச களத்தில், சக்தி களத்தில் இருந்த விரிவு அதையும் தாண்டி செல்கின்றது. அப்பொழுது அங்கு வெளி பிரபஞ்ச களத்திலே நான் மட்டும் ஏகமாக எங்கும் இருந்தேன் என்ற உணர்வு. அங்கு சுத்த வெளியில் அது பிரம்மம், அது தெய்வம், அது பிதா, அது அல்லாஹ், ஆதி அனாதி பால் என்று பல்வேறு நிலைகளை சொன்னாலும், பல்வேறு
பெயர்கள் கொண்டு ரூபங்கள் கொண்டு நீ அழைத்தாலும் அது ரூபமற்ற ஒரு அரூப நிலை. அங்கு நான் என்ற ஒன்றும் இல்லை, நானும் இல்லை, நானும் இல்லை, அவனும் இல்லை. நான் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம். நான் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம், அது முக்தி, அது முக்தி. இதுவே இந்த ஆதி குரு கண்ட அந்த உண்மை நிலையை அவர் மறுபடி அந்த பேரானந்தத்தில் திளைக்கின்றார், ஒடுங்கி வருகின்றார். இந்த மக்கள் எல்லாம் ஏன் இவ்வளவு துன்பப்படுகின்றார்கள், அவர்களுக்கு இதை கூற வேண்டுமே என்று விரும்பி வந்த சீடர்களிடம் அப்பொழுது உபதேசம் மௌனத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டது. கொடுத்தார். தான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் என்று அனைவருக்கும் கொடுத்தார்கள். முழுமை பெறு, முழுமை பெறு என்று கூறுகின்றோம். அது கொடுக்கப்படுவதல்ல. ஒவ்வொரு மனிதனிலும் பூரணமாக உள்ளது அந்த பேரறிவு, அந்த வெளி, இறைவெளி. அது இறை குருவால் உணர்த்தப்படுகின்றது. ஒரு சிற்பி ஒரு கல்லை பார்க்கின்றார், நாமும் கல்லை பார்க்கின்றோம். அதனுள் ஒரு தெய்வீக சிலை இருப்பதை அவர் உணர்ந்து, அந்த சிற்பி உணர்ந்து, அதில் உள்ள வேண்டாத பகுதிகளை அப்புறப்படுத்திவிட்டு உள்ளிருக்கும் சிலையை உருவாக்குகின்றார். அது சிற்பி. அதே போன்று குரு நம் ஒவ்வொருவரும் உள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொருளை, அந்த உண்மை பொருளை, அந்த மெய்ப்பொருளை நம்மிலிருந்து அல்லவைகளை நீக்கிவிட்டு நம்முள் பரிபூரணமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும், சதா நேரங்களிலும் ஜாகிரதத்திலும் சொப்பனத்திலும், ஏன் உறக்கத்தில் கூட அது விழித்தே இருக்கின்றது. நாம் உறங்குகின்றோம். சதா இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்ப்பொருளை குரு நம்மிலிருந்து அல்லவைகளை அகற்றிவிட்டு நமக்கு உணர்த்துகின்றார். 700-800 கோடி மக்களும் உரிமைப்பட்டவர்கள். தேவை ஒரு பக்குவ நிலை. சீடனிடம் ஒரு பரிபக்குவ நிலை வர வேண்டும். மகரிஷி கூறுவார், தெய்வ நிலை அறிவறிந்தோர் கோடி என்றால், தெய்வநிலை அறிவறிந்தோர் கோடி என்றால், தெளிவாக அறிவறிந்தோர் உணர்ந்தோர் ஒருவர்தான், கோடியில் ஒருவர் மட்டுமே உணர முடியும் என்று கூறுகின்றார். ஆனால் அனைவரும் பாத்தியப்பட்டவர்கள். அது ஒன்றுமில்லை, அது அறிவின் இருப்பிடம். மகரிஷி நம்மளை அழைக்கின்றார். அது அறிவின் இருப்பிடம். அறிந்து இன்பமுற அன்பு நிலையதை, இன்ப நிலையதை, ஏக நிலையதை அறிந்திடலாம். இன்று இப்பொழுது உன்னால் முடியும். நீ முழு சமர்ப்பணத்தோடு ஆழ்ந்த அமைதி நிலையில் இருந்தால் இது சாத்தியம். இந்த மகரிஷி அன்றே அழைக்கின்றார். நாம் அவர் குரல் கேட்கவில்லை. இப்பொழுது ஒவ்வொருவருக்கும் மகரிஷியின் குரல் கேட்கின்றது. முழுமை பேறு என்று கூறுவோம். அது ஒரு நிலை. அது நிலையும் அன்று, அது ஒரு பரிமாணம். அது அது மகமுக நிலை அல்ல, புறமுக நிலையும் அல்ல. இரண்டும் சேர்ந்த நிலையும் அல்ல. உணர்வு திரண்ட நிலை அல்ல, உணர்வு நிலையும் அல்ல, உணர்வு அற்ற நிலையும் அல்ல. அதை கண்ணால் காண முடியாது, புத்தியால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, சித்தத்தால் சிந்திக்க முடியாது. அது ஒரு ஆத்ம உணர்வு. ஆன்ம உணர்வால் மட்டுமே உணர முடியும். விரிந்து வியாபகம் என்று கூறினேனே,
இந்த பிரபஞ்ச உணர்வும் அல்ல, அதையும் தாண்டியது. அந்த ஆன்ம உணர்வால் மட்டுமே உணர முடியும். அது அமைதியானது, ஆனந்தமானது, அது மங்களமானது, அது இரண்டற்றது, அது ஆத்மா. பேரறிவு நிலை, அது ஆத்மா. அறிவு அறிவு என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம். அன்பா, அறிவதல்ல அறிவு. நீ கற்கின்றாய அறிவது அல்ல அறிவு. எது அறிகின்றதோ அது அறிவு. எது அறிகின்றதோ அது அறிவு. அறிவுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார் டி.கே.எஸ். ஐயா. அறிவு, அறிவை, அறிவில், அறிவால், அறிவாய், அறியும் நிலை. அறிவு, அறிவை, அறிவில், அறிவால், அறிவாய், அறியும் நிலை. அது மனம் கடந்த நிலை. அந்த அறிவை நீங்கள் உணர்வதற்கு மகரிஷியின் ஒரு பாடல் எல்லோரும் அறிந்ததே. தொட்ட தொடப்பட்ட இரு பொருட்களினுடைய, இப்ப கையில் ஒரு கை இருக்கின்றது. தொட்ட, ஒரு விரலால் தொடுகின்றேன். தொட்ட தொடப்பட்ட அந்த கை, அந்த இரு பொருட்கள் ஊடே தொட தொட்டதாய் எண்ணும் அருவம் யாது? தொட தொட்டேன், ஆனால் தொட தொட்டதாய் எண்ணும் அருவம் அறிவு. இந்த வெளியென்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு ஒன்றுமில்லை. அது மட்டுமே சக்தி மிக்கது, எங்கும் நிறைந்திருப்பது. அந்த அந்த வெளி பேரறிவு என்பதில் உறுதி கொள்ளுங்கள். தெரிந்து பயனில்லை, அறிந்து பயனில்லை. உணருங்கள், அது மட்டுமே இருக்கின்றது. அதை தவிர்த்து ஒன்றும் இல்லை என்பதில் உறுதி கொள்ளுங்கள். அதை தொட்டதை அறிந்தானே அந்த அரூபன். அறிபவன் ஒருவனே, அறிபவன் ஒருவனே. அறியும் அதிகாரம் அவனின்றி வேறு யாருக்கும் இல்லை. அறிபவன் ஒருவனே. அந்த பேரறிவே அறிகின்றது. அறிபவன் என்று நீங்கள் ஒரு உருவத்தை கொள்ளாதீர்கள். அது பேரறிவு, எங்கும் அதே அறிகின்றது. அறியும் அதிகாரம் ஏருக்கும் இல்லை. நீ கண்ணால் பார்க்கின்றாய், நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் நீ பார்ப்பதாக. காதால் கேட்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்க இப்பொழுது நீ திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாய். அனைத்தும் பார்ப்பது அவன் மட்டுமே. இந்த கண்கள் அல்ல, இந்த காதும் அல்ல. உள்ளிருந்து ஒருவன். காது உள் அவன் கேட்க கடவன் இருக்கும். கண் உள் அவன் கேட்கப்படவன் என்று சொல்வார்கள். இப்படியே கூறிக்கொண்டிருந்தால் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கேன். கண் உள் அவன், அவனே அறிபவன், அவனே உள்ளிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான். காது உள் இருந்து அவனே அவனே கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான். அந்த அறிவை அறிய வேண்டும். அதை நீ அடங்கினால் மட்டுமே. உன்னிலே நான் அடங்க, என்னிலே நீ விளங்க. உனது தன்மை ஒளிரும் ஒரு நிலை. உன்னிலே அடங்கி விட்டேன், நானும் ஒடுங்கி விட்டேன், என்னிலே நீ விளங்கி விட்டாய். அங்கு இறை தன்மையே விளங்குகின்றது. அங்கு நானும் இல்லை, நானும் இல்லை, நானும் இல்லை. அவன் நான் ஒன்றும் அற்ற ஒரு நிலை. அது எங்கோ இருக்கிறது, எங்கோ இல்லை, எங்கும் இருக்கின்றது. நீ உலகில் வாழ்வை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உலகில் வாழ்வில் பல்வேறு எண்ணங்கள், பல்வேறு எழுச்சிகள், பல்வேறு உணர்ச்சிகள் வருகின்றது. அந்த பல்வேறு உணர்ச்சிகள் வருகின்றதே, அதன் மூலம் நீ வேண்டியது அந்த ஒரு அமைதி நிலையில் ஒரு விசாரம். நீ விசாரித்தால் போதும். அந்த எழுச்சி உணர்ச்சிக்கு மூலமென கொஞ்சம் ஆராய்ந்தால் போதும். அது என்ன என்று நாடினேன், அது மனமாக்கியது. மனதின் மூலம் எது என நாடினேன்,
அது உயிராக்கியது. உயிரின் மூலம் எது என நாடினேன், அது நற்சிவமாக்கியது. அதுவே பேரறிவு, அதுவே பேரறிவு. எங்கோ இல்லை. இந்த 5.5 அடி, ஓரடி, 5.5 அடி உடல் உயரம், ஒரு அடி அகலத்தின் உள், அது பரிபூரணமாக இருக்கு, எங்கும் இருக்கின்றது. ஆனால் உணரும் அந்த அந்த பாக்கியம் மனிதனுக்கு மட்டுமே, ஆறறிவு படைத்த மனிதனுக்கு மட்டுமே. அந்த முழுமை நிகழ்வு ஒரு க்ஷண நேரத்தில் நடைபெறுகின்றது. ஏதோ பெரிய பல நாள் அல்ல, அது பல நாள் முயற்சியில், சாதகத்தில் அது நிகழும் நிகழ்வு ஒரு க்ஷண நேரத்தில். ஒரு செடியில் மொட்டு இருக்கின்றது, அந்த மொட்டு மலராக விரிகின்றது அந்த க்ஷணம். கண் இமை மூடி திறக்கின்றது, அதற்குள் அந்த க்ஷணத்தில் நடைபெற்றுவிடும். குதிரையின் க்ஷணத்தில் ஒரு பக்கம் காலை வைத்து அடுத்த காலை மறுபக்கம் வைப்பதற்குள் நீ உன்னை அறிந்துவிட முடியும் என்று கூறுகின்றது பல்வேறு உபநிடதங்கள். அன்பா, தேவை தகுதி. நீ தகுதியானால் மட்டுமே, தகுதியான சீடனுக்கு மட்டுமே குருவால் உணர்த்தப்படுகின்றது. அது எங்கோ இருக்கின்றது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்காதே. அது எப்படி கிடைக்கும் என்றும் எண்ணாதே. அது எப்போது எப்படி கிடைக்கும், அதனுடைய சூத்ரா கூறுகின்றேன். ஆழ்ந்த தியானம், ஆழ்ந்த தியானம் மூலமாக அற நெறி வாழ்க்கையோடு மனம் பரபரப்பு அற்று, மனம் ஓர்மை பெற்று, பற்று அற்று, ஆசைகள் அற்று, இன்பம் துன்பம், உயர்வு தாழ்வு, கற்றவன் கல்லாதவன், ஏழை பணக்காரன், விருப்பு வெறுப்பு, பல்வேறு இருமைகள் அற்று, உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருமைகள் அற்று இருக்க வேண்டும். கடைசியாக தன் முனைப்பு அற்று, தன் முனைப்பு அற்று நீ குருவிடம் சரணாகதி ஆகின்றாயே, அப்போது நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு இந்த முழுமை பேர். கரைந்து போம் தன் முனைப்பு காணும் தெய்வம் என்று அங்கு ஒரு வரியில், கடைசி வரியில் கூறிவிடுவார் மகரிஷி. அந்த ஒன்று விட்டு விட்டால் போதும் அன்பா. ஆனால் விடாது. ஏனென்றால் நீ ஒரு காரியத்தை செய்துவிட்டு நான் செய்தேன், என்னால் மட்டுமே நடந்தது, இன்னும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன், நான் நன்றாக பேசுகிறேன் என்று கூறினால் ஈகோ, நான் நன்றாக தியானம் செய்தேன் என்று கூறினாலும் கூட இல்லை, அதுவும் அல்ல. தியானம் உனது இயல்பு நிலை. சரி, முழுமை என்றால் என்ன? முழுமை என்பது ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு இணைதல் என்பார்கள், அறிவு பேரறிவோடு கலத்தல் என்பார்கள். அங்கு சக்தி இல்லை, சத்தியம் மட்டுமே இருக்கின்றது. அறம் இல்லை, அன்பு மட்டுமே இருக்கின்றது. ஆற்றல் இல்லை, ஆனந்தம் மட்டுமே இருக்கின்றது. சத்தமும் இல்லை, மௌனம் மட்டுமே இருக்கின்றது. இதை வார்த்தையில் வடிக்க முடியவில்லை. ஒரு ஞானி கூறுகின்றார், என்னவென்று சொல்லுவேன் இலக்கணம் இல்லாததை, என்னவென்று சொல்லுவேன் இலக்கணம் இல்லாததை, பண்ணுகின்ற செந்தமிழ் பதம் கடந்த பண்பன, பண்ணுகின்ற செந்தமிழ் பதம் கடந்த பண்பன,
மின் அகத்து மின் ஒடுங்கி மின்னதான வாறு போல். மின் அகத்து மின் ஒடுங்கி மின்னதான வாறு போல் என்னகத்துள் ஈசனும் நானும் அல்லது இல்லையே. என்னவென்று சொல். இலக்கணத்திற்குள் அகப்படாத ஒரு பொருள் அரமன். எந்த இலக்கணத்திற்குள்ளும் நீ வடிக்க முடியாது. பண்ணுகின்ற செந்தமிழ் பிரித்து பிரித்து பார்த்து விடலாம். இந்த தமிழில் ஒரு வார்த்தையை பிரித்து பிரித்து பல்வேறு அர்த்தங்கள் கூறலாம். பண்ணுகின்ற செந்தமிழ் பதம் கடந்த பண்பன. மகரிஷி பிரிப்பார். நாகரிகம்னு ரொம்ப நாகரிகமா சொல்லுவோம். அதை கூட அகம் இரிகம் என்று கூறுவார். கலாச்சாரம் என்பதை கலை அச்சாரம் என்று கூறுவார். இப்படி கூட பிரித்து கூற முடியும். அந்த இறை பொருளை வெளியே எந்த வார்த்தை கொண்டும் அடக்க முடியவில்லை, சொல்ல முடியவில்லை. அது எப்படி என்றால், வானத்தில் மின்னல் தோன்றுகின்றதே, மின்னல் தோன்றி அது அதிலேயே ஒடுங்கி விடுகின்றது. அதே போன்று இறை பொருளும் வெளியும் நானும் ஐக்கியமாகி விடுகின்றோம். அங்கு அல்லது இல்லையே, வேறு இல்லையே. நானும் அவனும், நான் என்ற இந்த மனமும் அற்ற இடம். அங்கு அவன் வெளி மட்டுமே இருக்கிறது. அந்த ஒன்றான ஒரு இடம், அந்த இடம் செல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் இத்தனை ஆராய்ச்சிகள். என்னவென்று சொல்லுவேன் இலக்கணம் இல்லாததை? எப்படி வடிக்க எல்லை இல்லாததை? எழுத்தால் முடியாது, எண்ணத்தால் முடியாது. எண்ணம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் கடந்த ஒரு நிலை. அகம் கடந்த நிலையில் அந்த கரைந்து போக, அதோடு கலக்க, அது சமாதி நிலையாகின்றது. அங்கு கலக்க ஒரு சமாதி நிலை வருகின்றது. அது கூட தியானத்தில் சில வேளைகளில் எல்லோரும் பெறலாம். சிலர் எப்பொழுதும் அந்த இறையோடு வெளியோடு அந்த நிலை, அது அப்பப்போது வந்து செல்வது, அது சதிகல்ப சமாதி. மகான்கள், ஞானிகள் நிர்விகல்ப சமாதி என்பார்கள். சதா இறை உணர்விலே இருப்பார்கள். அந்த காலத்துல மகரிஷி சொல்லும்போது அவர் கண் திறந்திருக்கும், நம்மளை பார்த்துட்ட மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவர்கள் முழுவதும் அந்த பிரபஞ்ச வியாகத்தில், மகரிஷி சுவாமி சுவானந்தா சொல்லலாம், ரமணர் சொல்லலாம், அந்த TKS ஐயா, நமக்கு தெரிந்த ஆட்கள் தான் மாதிரி நம்மளை பார்த்த ஆட்கள் தான் இருக்கும். ஏன் அத்தனை மகான்களும், அது கண்ணனாக இருக்கலாம், இயேசுவாக இருக்கலாம், அனைத்து மகான்களும் அந்த நிலையிலேயே, புத்தர், மகாவீர் அனைவரும் அந்த நிலையிலேயே இருந்தார்கள். நாம் அனைவரும், மீண்டும் கூறுகின்றேன், நாம் அதற்கு உரிமைப்பட்டவர்கள். அத்தனை பேரும் உரிமைப்பட்டவர்கள். அது அனைவருக்கும் சாத்தியம். ஒவ்வொருவர் உள்ளும், நான் அப்பொழுது கூறிய ஒவ்வொரு உள்ளும் அது பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது. தேவை நீ உன்னுள் அந்த கடவுள் என்று கூறுவார்களே, அந்த கடவுளை காண நீ கடவுள் உள் செல்ல வேண்டும், ஒடுங்க வேண்டும், அந்த அமைதியில் நீ இருக்க வேண்டும். மகரிஷி ரொம்ப அருமையா சொல்வார். சூக்ஷ்மமாய் மனம் குவித்து ஒடுங்கி நின்று சுக துக்கம் கடந்து மோன நிலை உணர்ந்தேன். அப்படியே ஒடுங்கி நீங்க உள்ள, இது ஒரு பெரிய நிகழ்வே இல்லை. தேவை நீங்கள் யுவர் பிரான், நீ இதை மட்டுமே அடைந்து தீருவேன். நாம் 2 குதிரையில் கால் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நீ ஒன்றில் இருந்தால் நீ ஒடுங்கி செல்லிவிட முடியும். ஒரு ஜீசஸாலோ, ஒரு புத்தராலோ, ஒரு மகாவீராலோ அடைய முடிந்தது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், 6 அறிவு படைத்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அது சாத்தியம். அந்த மோன நிலையை உணர்ந்தேன். சொரூபத்தில் அருவம் கண்டுவிட்டேன் என்று கூறுவார். சுயநிலையை அறிய கருத்தவம் ஒன்றே போதும். மகரிஷியின் ஆழ்ந்த குற்றம். சுயநிலையை அறிய கருதவம் ஒன்று போதும். தோற்றங்களை கடந்து அறிவை ஒன்றி சுயநிலை அறிந்தேன், அங்க ஒருவனானே. எல்லாரும் இதேதான் எல்லாரும் செய்யறோம்.
ஆனால் ஆழ்ந்து செய்யவில்லை. தோற்றங்களை கடந்து அறிவை ஒன்றி நீ அமைதியில் நீ உள்ளே சென்றால் அங்கு ஒருவனாகி விடுவாய். அந்த தோற்றாத சூனியத்தில் அவர் சொல்ல நினைச்சிருக்கிறார். தோற்றாத சூனியத்தில் அணு எவ்வாறு தோன்றியது என்று அறிய நின்றேன். அவர் சொல்றாரு, தொழில போய் அங்க போய் இதாயிட்டேன், அணு எப்படி தோன்றியதுன்னு நினைக்கும் போது பாழாகி விட்டேன் என்று கூறுவார். உண்மை உண்மை உண்மை. அது ஒரு உப்பு பொம்மை கடலின் ஆழத்தை அறிவதற்காக கடலில் இறங்கினால் என்ன ஆகும்? அந்த உப்பு பொம்மை கரைந்து போகும். அதே போன்றுதான் அவர் அதை அறிய நினைத்து அந்த வெளியில் அவர் பால் ஆகிவிட்டேன் என்று கூறுவார். உச்சகட்டம். இது ஒன்றே போதும், அனைவருக்கும் சாத்தியம். தேவை ஆழ்ந்த தியானம். அற வாழ்க்கை. அற வாழ்க்கை என்பது ஒழுக்கம், கடமை, ஈகை என்பது யாருக்கும் இரண்டொழுக்க பண்பாடு மட்டுமே. யாருக்கும் எண்ணத்தால் சொல்லால் எந்தவித தீங்கும் செய்ய வேண்டாம். முடிந்தால் உதவி செய்து விடு. ஒழுக்கம், ஈகை வந்து விடுகிறது. நீ கடமையை செய்து விடு. வாழ்க்கையில் வாழ்கிறாய், வாழ்க்கை துணை இருக்கிறது, குழந்தைகள் இருக்கிறது, தொழில் இருக்கிறது, அதை வேண்டாம் என்று கூறவில்லை. நீ அதில் அளவு முறை கொள். அதே துறவு. துறவு என்பது விட்டு விட்டு செல்வதல்ல. தேவைக்கு நீ இருக்க வேண்டும். நீ ஒட்டவும் வேண்டாம், ஒதுங்கவும் வேண்டாம். உன் தர்மத்தில் நிலைத்திரு. ஆனால் முக்கியத்துவம், the priority should be given to you only, not to the outside world. அது மிக ரியல் சூத்ரா. நீ எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றாய? உன் பொருளுக்கு கொடுத்தால் பொருள் உனக்கு கிடைக்கும். அருளுக்கு கொடுத்தால் அருளும் கிடைக்கும். புகழுக்கு நீ அதற்காக உழைத்தால் புகழும் கிடைக்கும். எது வேண்டும் நீயே பார்த்துக்கொள். ஆழ்ந்த தவம். ஆழ்ந்த தவம் அற வாழ்க்கை. குருவிடம் சரணாகதி. குரு உன்னை உன்னிடம் ஒப்படைக்கின்றார். குருவால் மட்டுமே உணர்த்தப்படுகின்றது. நிறைவாக ஒன்று கூறுகின்றேன். நேற்று இரவு ரவீந்திரநாத் என்னிடம் பேசினார். இந்த அறிவு, கான்சியஸ்னஸ் 360 டிகிரி, அது ஒவ்வொன்றிலும் பல்வேறு கோணங்களில் ஆராய்ச்சி செய்கின்றார்கள். வான்காந்தம், ஜீவகாந்தம், அறிவு என்றும், அதில் அறிவு எவ்வாறு இருக்கிறது, மனத்தில் எவ்வாறு இயங்குகின்றது, அந்த கருமையத்தில் எவ்வாறு இயங்குகின்றது, இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்விலும், ஏன் மௌனத்தில் எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்று. அப்பொழுது நீங்கள் முழுமையில் எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்று கூறுங்கள் என்று கூறினார். அப்பொழுதுதான் யோசித்தேன், அங்கு அறிவு அறிவாய் இருக்கின்றது. நான் நானாக இருக்கின்றேன். தான் தானாக இருக்கின்றது. அது ஐயா குரு, தூய நீர் தூய நீரில் கலப்பது போல, தூய நீர் தூய நீரில் கலப்பது போல, அது ஒரு உணர்வு. பல்வேறு கோணங்களில் ஆராய்ச்சி செய்கின்றார்கள். அனைத்தும் பல்வேறு கோணங்கள் என்பது அது பல்வேறு நதிகள். அது சங்கமிப்பது கடலில். அதே போன்றுதான் பல்வேறு கோணத்தை பார்க்கிறாய். இங்கு ஒரு கோணம் 60, 120, 180, 240 பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள். ஆனால் அங்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ், அந்த முழுமை பேறு என்பது நீ எப்பொழுது அறிவாய் கலந்தாயோ அந்த 360 டிகிரியில் அது முழுமை. அது ஒரு சமுத்திரம். முழுமை என்பது சரித்திரம். இந்த பல கோணங்கள் உன் ஆட்சி என்பது பல்வேறு நதிகளை கூறலாம். இது என்னிலிருந்து தோன்றுகின்றது. இது பல மகான்கள் சொல்லி இருக்கலாம். ஒவ்வொரு நிகழ்விலும், ஒவ்வொரு கோணத்திலும், இப்பொழுது ஜீவகாந்தம் என்றால் அது அந்த உயிரிலிருந்து, அது ஜீவகாந்தம், அது அதனுடைய சுழற்சியால் அது ஒரு தன்மாற்றம் பெறுகின்றது. ஒவ்வொன்றுமே தன்மாற்றம் தான் நிறை. நீ காணக்கூடிய மற்ற கோணங்கள் அனைத்தும்
தன்மாற்றம். முழுமை பேறு என்பது தன்மாற்றம் அற்ற ஒரு நிலை. அது அதுவாகவே இருக்கின்றது. உன் அறிவு, நீ மனதால் செல்கின்றாய். அறிவே மனமாக இயங்குகின்றது. அது எப்பொழுது மனம் கடந்ததோ அப்பொழுது மனம் இல்லை, மனம் இல்லை, நான் இல்லை. அங்கு அறிவு மட்டுமே இருப்பது. பேரறிவு. அறிவு அறிவோடு கலந்து விட்டது. எவ்வாறு சொல்ல, எப்படி சொல்ல, எந்த வார்த்தையில் சொல்ல? அங்கு சொல்லுவதற்கு யார் இருக்கிறார்கள்? அங்கு பிரம்ம ஸ்வரூபமே, அன்பு ஸ்வரூபமே, சத்திய ஸ்வரூபமே, வாய்மை ஸ்வரூபமே, நிறைவு ஸ்வரூபமே, ஆனந்த ஸ்வரூபமே அங்கு இருக்கின்றது. வேறு என்ன, வேறு என்ன இருக்கிறது? நீ அதோடு கலந்து விட்டால், நதி கடலோடு கலந்து விட்டால் அங்கு என்ன, எங்கே நதி? இருப்பது நீர் மட்டுமே. ஒரு தன்மாற்றம். இந்த 360 டிகிரி என்பது முழுமை என்பது அது 360 டிகிரி முழுமையாக இருக்கின்றது. நீ அதில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் அதை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றாய். 360 எந்த தன்மாற்றமும் இல்லாத. அதனால்தான் அதை பேரானந்தம் என்று கூறுவார்கள். மகரிஷி அது தெய்வீக போதை என்று கூறுவார். இது சதா, இது சிறிது நேர சிற்றின்ப போதை அல்ல, மது போதை அல்ல, அது சிறிது நேரம். இது தெய்வீக போதை, நிரந்தரம் என்று கூறுவார். இதை பற்றி எவ்வளவு கூறினாலும் அது அந்த உச்சக்கட்ட சீமை இழந்த பழத்தை பற்றி நான் கூறியது போல அது நன்றாக இனிக்கும். நீ நன்றாக இனிக்கும் என்று கூறினால் எப்படி உனக்கு புரியும்? நீ உணர்ந்தால் மட்டுமே. நீ அதை சுவைக்க வேண்டும். சீமை இலங்கை பழத்தை நீ சுவைக்க வேண்டும். அப்பொழுது மட்டுமே அந்த உணர்வு தரும். அது மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம் என்று கூறுவது அனைத்தும் பொய் என்று கூறவில்லை, உண்மைதான். அது ஒரு உணர்வு பொருள் என்பதை விளங்கிவிட்டால் போதும். தன்னை அறிவது, ஏனென்றால் இறைவன் இயற்கை அவன் தன்னால் அறிய முடியவில்லை அன்பா. தன்னால் அறிய முடியாமல் தன்னை அழுத்தி கொண்ட பொழுதே விண் பிறந்தது, விண்ணும் சுற்றியது. பாவம், விண் மண்ணாகியது, ஜீவனாகியது, ஓரறிவு, ஐந்தறிவு, ஆறறிவு மனிதனாகியது. அப்பொழுதும் அவன் தன்னை அறிய இருந்த நிலை. அவன் புலன் மயக்கத்தில் சென்று விட்டான். எப்பொழுது புலன் மயக்கம் அற்று தேவைக்கு இருக்கின்றானோ, எப்பொழுது உள்ளடங்குகின்றானோ அப்பொழுது அவன் தன்னை அறிகின்றான். அந்த இறைவனே காண முடியாத ஒன்றை, உணர முடியாத ஒன்றை ஒரு மனித உருவில் ஆறறிவு படைத்த மனிதனாக படைத்து அங்கு அங்கு தன்னை உணரும் அந்த பேரானந்தத்தை அவன் பெறுகின்றான். நாமும் பெறுகின்றோம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும், குருவுக்கும், அத்தனை மகான்களுக்கும் என்னுள் ஊடுருவி இருந்து இதை வழங்கிய அத்தனை மகான்களையும் குருமார்களையும் வணங்குகின்றேன். குருவே சரணம், குருவே சரணம், குருவே சரணம். வாழ்க வளமுடன். Thanks, Sky Senior Professor Dr. Paldurai sir, for such powerful lecture on enlightenment consciousness.